आओ जो सतगुरां दी किरपा दे नाल अपनी सुखमनी साहिब जी की लड़ीवार चल रही है विचार अगे आरंभ करिए। अज आपां सतवीं अष्टपदी दे 6वें पदे की विचार करने का उद्यम उपराला कर रहे हैं। सतगुरु धन श्री गुरु अर्जन देव साहिब जी महाराज अज दे पावन बचना राही सानू समझा रहे हैं कि साधक संग नहीं कछ काल, दर्शन भेट होत निहाल। ये सारी अष्टपदी के अंदर आपां सुन रहे हाँ, विचार रहे हाँ कि पातशाह ने साधु जना के संग की वडियाई की है। अज इत्थे आपां नूं बड़ी गहराई के अंदर समझा रहे हैं कि इंसान अपनी मत द्वारा धर्म के रस्ते चल के बहुत कठिन मेहनत करते हैं। जिस तरह गुरु नानक साहब महाराज के आने तो पहला भी ते अज भी आपां देखते हैं, धर्म के रस्ते चल के जीव मन की शांति वास्ते, मन के टिकाऊ वास्ते, प्रभु की किरपा के पात्र बनने वास्ते, उहदे नाल मिलाप करने वास्ते बड़े कठिन साधन करते हैं। जल धारे करने, गर्मी की रुत धुइयां तपनिया, पुठे लटकना, केस बन के लमकना, पानी च खड़ना, भुखे रहना, ते बहुत ज़्यादा कठिन मेहनत। ते अज भी आपां देख रहे हाँ संसार के अंदर ਜਿਹੜੇ साधु महात्मा नूं आप उस परमात्मा का भेद नहीं, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ नहीं, ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ नहीं, सिर्फ आ संसार नूं दिखावे मात्र ਜਾਂ ਰਿਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੀ प्राप्ति वास्ते ਉਹ मेहनत कर रहे हैं। ਉਸੇ जीवां की संगत करन वाले लोग अज भी बहुत सारे धर्म के बंधना के अंदर आपां वज जाते हैं। इसे करके धर्म के नाम के उपर बहुत सारिया तरेड़ा पै जांदियां, झगड़े खड़े हो जाते हैं, साडे वक्खो वखरे रास्ते बन जाते हैं। पर सतगुरु गुरु अर्जन देव साहिब महाराज जी समझा रहे हैं, जे कोई सानू उस मालिक का प्यारा हर का संत ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ संगत मिल जे ਤਾਂ फिर सानू आ जिहड़ी कठिन घाल है ये करनी नहीं पैंदी। फिर वो सानू समझा दिंदे ने कि भाई जिहड़ा भगती का मार्ग है ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ मन दे नाल संबंध है। क्योंकि गुरु नानक साहब पातशाह ने अपने शरीर नूं एक पासे करके रखता, इनू किला कहता, पिंड कहता, देश कहता, बहुत सारे नौ गुरबाणी। इस शरीर के अंदर रहन वाला साडा मन है जो उन्हों ज्ञान दिता गया कि वह है परमात्मा की अंश, जिन्हों एक खिडारी बना के इस संसार के अंदर भेजा गया। जे तुसी मन द्वारा भगती करनी है तो तनु तुहानू बहुती कठिनाई देने की लोड़ नहीं। सिर्फ तुसी अपने मन की एकाग्रता बनाने वास्ते, आपदे मन का टिकाऊ बनाने वास्ते उस प्रभु की बंदगी करनी है। ते आपदे परिवारां च रह के किरत करते हुए दुनियावी जिहड़े फर्ज आ इन्हां पूरे करते हुए तुसी अपने गृह परिवारां च रहिंदे हुए उस परमात्मा के मिलाप का जिहड़ा आनंद है उसकी प्राप्ति कर सकते हैं। इसे साधु फिर सानू जदों मिल जाते वो फिर सानू सीधा रस्ता दिखाते, ਉਹ सानू आ जिहड़ी कठिन तप ने जिन्हां दा गुरमत दे नाल दूर दा रिश्ता भी नहीं, जिवें अज भी बहुत सारे बंधन ने ते जीव बेचारे तन की सफाई तक सीमित हो जाते हैं ते मन बारे ज्ञान नहीं है। फिर जदों कोई असली साधु की सानू हरि दे संत जिन्हां नूं गुरबाणी च कहा, गुरमुख कहा, ਉਹ फिर सानू भेद दिंदे कि भाई गल तां तुहाडे मन दी है। जिन्ना चिर तुहाडा मन उस परमात्मा दे नाल जुड़दा नहीं,
ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਢੰਗ ਦੱਸਦੇ, ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦੇ ਮਨ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ। ਫੇਰ ਜੀਵ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਹੋਰ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਛ ਘਾਲ, ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਕੁਝ ਜੀਵ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਾਂ ਗਿਆਨ ਇਹ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਧੂ ਜਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਭਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਵਡਿਆਈ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਜਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੁਰਲੱਭ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਅਮੋਲਕ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪੰਗਤੀਆਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗਹਿਰਾਈ। ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾ ਦੇਵੇ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਔਰ ਅੱਗੇ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਆ। ਜੋ ਦੇਖ ਦਿਖਾਵੇ ਤਿਸ ਕੋ ਬਲ ਜਾਈ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਨੇ ਆਪ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦਿਖਾ ਦੇਣ। ਜੋ ਦੇਖ ਦਿਖਾਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵੇ। ਜੋ ਦੇਖ ਦਿਖਾਵੇ ਤਿਸ ਕੋ ਬਲ ਜਾਈ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਪਰਮ ਪਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਅਗਲੀਆਂ ਪੰਗਤੀਆਂ 'ਚ ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਆ ਜਪ ਜਾਪੋ ਬਿਨ ਜਗਦੀਸ਼ੈ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਮਹਿਲ ਘਰ ਦੀਸੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਕੇਵਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਆਪਣੇ ਜਗਤ ਦੇ ਈਸ਼ਵਰ ਮਾਲਿਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕਾਹਦਾ ਜਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਆ ਜਪ ਜਾਪੋ ਬਿਨ ਜਗਦੀਸ਼ੈ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਮਹਿਲ ਘਰ ਦੀਸੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸ ਜਗਤ ਦੇ ਈਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਮਹਿਲ ਘਰ ਦੀਸੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਮਹਿਲ ਦੀ ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਲ ਆ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਾਂ 2 ਵਾਰ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਵੇਰੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਹਿ ਰਾਸ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੋ ਦਰ ਤੇਰਾ ਕਿਹਾ, ਸੋ ਘਰ ਕਿਹਾ, ਜਿਤ ਬੈ ਸਭ ਸੰਭਾਲੇ, ਬਾਜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਅਸੰਖਾ, ਕੀਤੇ ਤੇਰੇ ਬਾਵਨ ਹਾਰੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਦਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਾ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਹਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਦੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ। ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਮਹਿਲ ਘਰ ਦੀਸੈ।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਟਿਕਾਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਮਾਲਿਕ ਮਹਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ, ਉਹਦਾ ਮਹਿਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰ, ਨਿਜ ਘਰ ਦਾ ਦਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਬੈਠਦਾ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕੀ ਨੇ? ਸੋ ਦਰ ਤੇਰਾ ਕਿਹਾ, ਸੋ ਘਰ ਕਿਹਾ, ਜਿਤਬੈ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ, ਬਾਜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ, ਅਸੰਖਾ ਕੀਤੇ ਤੇਰੇ ਬਾਵਨ ਹਾਰੇ। ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਵੱਜਦੇ ਆ, ਨਾਦ ਵੱਜਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨੇ ਅੰਤਰਮੁਖ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਤਾਂ ਐਸੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਹੁਤੀ ਕਠਿਨ ਘਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਉਹ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਨਾ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਨਾ ਪੁੱਠੇ ਲਟਕਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਨਾ ਜਲ ਧਾਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਮਹਿਲ ਘਰ ਦੀਸੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਆ ਜਪ ਜਾਪੋ ਬਿਨ ਜਗਦੀਸ਼ੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਜਪ ਤਪ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਰ ਤੇ ਘਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਜੀਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਦਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰਹਿ ਰਸ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸੁਣ ਵੱਡਾ ਆਖੇ ਸਭ ਕੋਏ, ਕਿ ਵੱਡ ਵੱਡਾ ਡੀਠਾ ਹੋਏ। ਤੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਪਾਵਨ ਬਚਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਣੀ 'ਚ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਬ ਦੇਖਾ ਤਬ ਗਾਵਾਂ, ਤੋ ਜਨ ਧੀਰਜ ਪਾਵਾਂ, ਨਾਦ ਸਮਾਈ ਲੋ ਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟ ਲੈ ਦੇਵਾ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਗਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਕਰਤੀ, ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਦਿਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਫਰਕ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਚਿਹਰਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਵੱਖਰਾ ਆਨੰਦ। ਇੱਕ ਦੂਰ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਗਿਆ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ, ਫੋਟੋਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਆਨੰਦ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜੀਵ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ, ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਦਾ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਪ੍ਰੇਮ ਭਰੋਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦੀਦਾਰ ਬਖਸ਼ੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਕੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣੀ? ਜਬ ਦੇਖਾਂ ਤਬ ਗਾਵਾਂ, ਤੋ ਜਨ ਧੀਰਜ ਪਾਵਾਂ, ਨਾਦ ਸਮਾਏ ਲੋ ਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟ ਲਾ ਦੇਵਾ, ਭੇਟ ਲੈ ਦੇਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਉਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਸਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਧੀਰਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਹੋ ਜੇ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੇ। ਜਬ ਦੇਖਾਂ ਤਬ ਗਾਵਾਂ, ਤੋ ਜਨ ਧੀਰਜ ਪਾਵਾਂ, ਨਾਦ ਸਮਾਏ ਲੋ ਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟ ਲੈ ਦੇਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾ ਕੇ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੀਨ ਹੁੰਦਾ ਜੀਵ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਖੇਲ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਵਾਲੇ
ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਾਜਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸੰਤ ਸਾਧ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਜੀਵ ਨੂੰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਓ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਧਿਆਨ ਲਵਾ ਕੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦਾ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ, ਮਨ ਦੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਜੀਵ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸੋਝੀ ਆਉਂਦੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਛ ਘਾਲ, ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ, ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਕਲੂਖ ਧਰੈ। ਐਸੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕਰਾ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲੀਨ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਦੇ ਪਾਪ ਕਰਮ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ 'ਚ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ 'ਚ ਇਹ ਤਾਕਤ ਉਹ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪਾਪ ਕੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਜ਼ਾਮਲ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਗਨਕਾ ਵਰਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ, ਸਦਨੇ ਕਸਾਈ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਰਤਬੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਦਨੇ ਕਸਾਈ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਕਲੂਖਤ ਹਰੈ, ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨਰਕ ਪਰ ਹਰੈ। ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਐਸੇ ਕਰਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਰਕਗਾਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਆਪਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲੋਭ 'ਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਵੀ। ਮਨ ਜਾਣਤ ਸਭ ਬਾਤ, ਜਾਣਤ ਹੀ ਔਗਣ ਕਰੈ, ਕਾਹੇ ਕੀ ਕੁਸਲਾਤ, ਹਾਥ ਦੀਪ ਕੁਐਂ ਭਰੈ। ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਰਕਾਂ ਦੀ, ਜਿਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਾਵੇਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਨਿੰਦਾ ਭਲੀ ਕਿਸੇ ਕੀ ਨਾਹੀ, ਮਨਮੁਖ ਮੁਗਧ ਕਰਨ, ਮੋਹ ਕਾਲੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਨਰਕੇ ਘੋਰ ਭਵਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਆਪ ਕਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਖ ਕਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਈਏ ਜਦੋਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਿੰਦਾ ਭਲੀ ਕਿਸੇ ਕੀ ਨਾਹੀ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਧੂ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਭਾਗੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਛੇ ਗੁਣ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਰਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕਿਣਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਛੇ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮਾੜੇ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਇਸੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀ ਨਰਕ ਵਰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਬੁਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆ ਨਸ਼ੇ ਆਦਿਕ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋਏ ਵੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਛੱਡ ਕੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਰਸਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਐਸੀ ਗਲਤ ਸੰਗਤ ਕਰ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਛੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਰਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ
ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਰਕ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਆਪਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਕੇ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਆ ਚਿੱਟੇ ਵਰਗੇ ਭਿਆਨਕ ਨਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ, ਉਹਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਗਲ ਘੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਉਹਦਾ ਗਲ ਘੁੱਟ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਚੋਰੀਆਂ ਆਦਿਕ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਘਾਟ ਜੀਵ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਉਸ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਨ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਖਾਤਰ ਕੋਈ ਵੀ ਭੈੜੇ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਜੀਵ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ, ਅੱਛੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਰਕ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਰਕ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਆ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਰਕ ਵਰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਸੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਬੀਰ ਮਨ ਦਹਿ ਦਿਸ ਭਇਓ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਛੀ ਉੱਡਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਜੈਸੀ ਸੰਗਤ ਕਰੇ, ਕਬੀਰ ਮਨ ਪੰਖੀ ਭਇਓ ਦਹਿ ਦਿਸ ਉੱਡ ਉੱਡ ਜਾਏ, ਜੋ ਜੈਸੀ ਸੰਗਤ ਕਰੇ ਸੋ ਤੈਸੋ ਹੀ ਫਲ ਖਾਏ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਗਤ ਜੀਵ ਕਰਦਾ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਫਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਧੂ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਕੀ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਸਵਰਨਾ ਹੀ ਸਵਰਨਾ, ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇਸ ਖੇਲ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਪ ਕਰਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ, ਨਰਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਚੋਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧੂ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵਸਤੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਕੱਟ ਦੇਣੇ ਆ। ਰੋਜ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਣੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਦੇ, ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਸੂਕੇ ਕਾਸ਼ਟ ਹਰਿਆ, ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਨਰਕ ਪਰ ਹਰੈ। ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਈਹਾਂ ਊਹਾਂ ਸੁਹੇਲਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਕੁ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਆਮ ਜੀਵ ਦੀ ਸੋਚ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਜੱਗ ਮਿੱਠਾ ਅਗਲਾ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਨਰਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੁਰਗ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਝਾਤਾ ਕਿ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਈਹਾਂ ਊਹਾਂ ਸੁਹੇਲਾ। ਈਹਾਂ ਆ ਸੰਸਾਰ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਊਹਾਂ ਪਰਲੋਕ ਦਰਗਾਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਘਰ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਦੋਨੋਂ ਜਹਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਧੂ ਜਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗ। ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਈਹਾਂ ਊਹਾਂ ਸੁਹੇਲਾ। ਕਿਵੇਂ ਸੁਹੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਿਸ਼ਰਤ ਹਰ ਮੇਲਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਨ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਮੂਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰੇ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਢੰਗ ਮਿਲ ਗਿਆ ਆਪਦੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਮਨ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਵੈ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆਪਾਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਈਹਾਂ ਊਹਾਂ ਸੁਹੇਲਾ।
ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪ੍ਰਲੋਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗ ਵਿਸ਼ਰਤ ਹਰ ਮੇਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਮੂਲ ਸੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਲਿਵ ਟੁੱਟਦੀ ਆ, ਲਿਵ ਛੁੜਕੀ ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹ ਦੁਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਲਿਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਲਿਵ ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਆਪਦੇ ਮੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਆ ਉਹ ਦੁਬਾਰੇ ਗੰਢੀ ਜਾਵੇ, ਜੁੜ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੀ ਤਾਂ ਤੰਗੀ ਆ, ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਲੋਕ 'ਚ ਵੀ ਦੁੱਖ ਆ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗ ਈਹਾਂ ਊਹਾਂ ਸਹੇਲਾ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਿਸ਼ਰਤ ਹਰ ਮੇਲਾ। ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਇੱਛਾ ਸੋਈ ਫਲ ਪਾਵੇ, ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਵੇ। ਹੋਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਰਮ ਕੋਈ ਬਿਰਥਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਜਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ, ਉਹ ਨਿਸਫਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਸਾਧੂ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਆ, ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਆ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਿਮਰਨ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਬਿਰਥਾ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਭ ਬਿਸ਼ਰਤ ਕਛ ਬਿਘਨ ਨਾ ਲਾਗੇ, ਬਿਰਥੀ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਤ ਕਛ ਬਿਘਨ ਨਾ ਲਾਗੇ, ਬਿਰਥੀ ਘਾਲ ਨਾ ਜਾਈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਘਾਲ ਸਾਡੀ ਬਿਰਥੀ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਜੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਸੋਈ ਫਲ ਪਾਵ, ਜੋ ਇੱਛਾ ਸੋਈ ਫਲ ਪਾਵੇ, ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫਲ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਛਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦਾਤੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੋ ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ। ਜੋ ਮੰਗੇ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਪਾਵੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾਤੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਦਾਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਥੱਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਰੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਂਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਪਾਹੇ, ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰ ਖਾਹੀ ਖਾਹੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਜੋ ਇੱਛਾ ਸੋਈ ਫਲ ਪਾਵੇ, ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਵੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਾਧ ਰਿਦ ਵਸੈ, ਨਾਨਕ ਉਧਰੈ ਸਾਧ ਸੁਨ ਰਸੈ। ਹੁਣ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਤੀ ਸਾਧੂ ਜਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਾਧ ਰਿਦ ਵਸੈ। ਉਹ ਜੋ ਆਪਣਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹ ਸਾਧੂ ਜਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਦਾ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਾਧ ਰਿਦ ਵਸੈ, ਨਾਨਕ ਉਧਰੈ ਸਾਧ ਸੁਨ ਰਸੈ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਰਸ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਬਣਦਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਔਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਸ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਗੱਲ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਬਹੁਤ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਛੱਪੜ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਨਿੰਦਿਆ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਪੜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਛੱਪੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਚਿੱਕੜ ਲੱਗਦਾ। ਜੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਮੈਲ ਉਤਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਉਤਰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿੰਦਿਆ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀਵ ਅੱਜ ਤਲਖੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਾਧ ਰਿਦ ਵਸੈ, ਨਾਨਕ ਉਦਰੈ ਸਾਧ ਸੁਨ ਰਸੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਵਸੈ ਸਾਧ ਕੀ ਰਸਨਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜੀਵ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਰਸਨਾ ਆਪਣੀ ਝੂਠੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਸੁੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਸੁੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੁੱਚੀ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਾਮ ਕਹਿਤ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਸੁੱਚੀ ਭਈ ਰਸਨਾ। ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਰਸਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁੱਚੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝੂਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ? ਨਾਮ ਕਹਿਤ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਸੁੱਚੀ ਭਈ ਰਸਨਾ। ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਪਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਕਿ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਛ ਘਾਲ, ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟਤ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਕਲੂਖਤ ਹਰੈ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਰਕ ਪਰ ਹਰੈ। ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਇਹਾਂ ਉਹਾਂ ਸਹੇਲਾ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਵਿਸ਼ਰਤ ਹਰ ਮੇਲਾ। ਜੋ ਇੱਛੈ ਸੋਈ ਫਲ ਪਾਵੈ, ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਵੈ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਾਧ ਰਿਦ ਵਸੈ, ਨਾਨਕ ਉਦਰੈ ਸਾਧ ਸੁਨ ਰਸੈ। ਆਓ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਸੁੱਚੀ ਕਰੀਏ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰੋ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ